Amen.
Praise the Lord. A very good evening to all our members in Christ. On behalf of the Jerusalem Marthoma Church, it is my great joy and privilege to welcome each one of you to this blessed Christmas Eve celebration. Tonight we gather not just to celebrate a festival, but to remember the greatest gift ever given to humanity, the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. Christmas reminds us of God's immeasurable love, His grace, and the hope that entered the world through a humble manger in Bethlehem. As the Bible says in Luke chapter 2 verses 11, "For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord." Through carols, prayers, scripture reading, let us prepare our hearts to worship the newborn King in spirit and in truth. We especially welcome our chief guest for this evening, Sister Anisha Thomas, the principal of Sacred Heart School. As I have also been a PTA member of the school, I have seen her dynamic leadership in the day-to-day activities of the school. We gladly welcome Sister to this program. May I request the Sunday school to welcome our Lord. A good round of applause to the sister. Secondly, I would like to welcome Sister Nancy Jones, the Vice Principal of the Sacred Heart School, who is a part of this program. I call upon the Sunday School to just present a bouquet to the sister. I would also like to welcome our guest, Reverend Viju Thomas Panikarajan, who has not yet reached, and his family, who is part of our big family and vicar of the Methodist Church, to this Christmas Eve. Next, I would like to welcome our beloved Achan, Reverend T.C. Chaco Achan, who has been the pillar and support for the Christmas Carol evening and been a constant guide in time of need. I welcome Achan to this Christmas Eve and call upon the Sunday school to present. I would now like to welcome our senior citizens of the church to this wonderful evening. Your constant support is a guide to us. Next, I would like to welcome the Sunday school kids to this Christmas Eve program. Their presence is liked by our Heavenly Father. I would like to welcome the Sevika Sangam members, the strongest pillar of our church. Next, welcoming the youths who have been instrumental in managing the Christmas Eve programs, the decoration, and to create an ambience of this program. And I would like also to welcome our choir with all the beautiful ladies and gentlemen who will create a magic this evening with their mesmerizing melody. I wholeheartedly welcome them to this program. Lastly, I would like to welcome all the congregation who have gathered here to this Christmas Eve. Once again, we warmly welcome you all and pray that this Christmas Eve program will be a blessing to each and everyone gathered here. May God bless you all and wish you a blessed and joyous Christmas. Thank you. എന്നാൽ കഷ്ടതയിടുന്ന ദേശത്തിന് തിമിരം നിലനിൽക്കുകയില്ല. പണ്ടവൻ സെബലൂൺ ദേശത്തിനും നാഫ്തലി ദേശത്തിനും ഹീനത വരുത്തിയെങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ അവൻ കടൽ വഴിയായി യോർദാൻ വരെയുള്ള ജാതികളുടെ മണ്ഡലത്തിന് മഹത്വം വരുത്തും. ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം വലിയൊരു വെടി
അന്ധതമസ്സുള്ള ദേശത്ത് പാർത്തവരുടെ മേൽ പ്രകാശം ശോഭിച്ചു. നീ വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ജാതിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അവർ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന വാർത്ത കൊയ്ത്തുകാലത്തിലെ സന്തോഷം പോലെയും കൊള്ള പങ്കിടുമ്പോൾ ആനന്ദിക്കുന്നത് പോലെയും ആകുന്നു. അവൻ ചുമക്കുന്ന നുകവും അവന്റെ ചുമലിലെ കോലും അവനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവന്റെ വടിയും മിഥ്യാന്റെ നാളിലെ പോലെ നീ ഒളിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒച്ചയോടെ ചവിട്ടി നടക്കുന്ന യോദ്ധാവിന്റെ ചെരുപ്പൊക്കെയും രക്തം പുരണ്ട വസ്ത്രവും വിറക് പോലെ തീക്ക് ഇരയായിത്തീരും. നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിലിരിക്കും. അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവ്, സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും. അവന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ വർധനയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല. ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അവന്റെ രാജ്യത്വം ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും. അവൻ അതിനെ ന്യായത്തോടും നീതിയോടും കൂടെ സ്ഥാപിച്ച് നിലനിർത്തും. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ തീക്ഷ്ണത അതിനെ നിവർത്തിക്കും. ഇതാകുന്നു ദൈവവചനം. Go to him in Bethlehem. This beautiful Christmas carol invites us to a journey to Bethlehem, and behold the newborn King lying in a humble manger. With hearts filled with love, joy, and peace, we join the call of the angels and shepherds to adore Christ the Lord. With lyrics and music by Pepper Choplin, this hymn reminds us that Christmas is not just a celebration, but an invitation. Come, worship and adore Him. Go to Him in Bethlehem. Go to Him in Bethlehem.
the Holy Child. Worship Him in Bethlehem and bow down in praise. He is Christ the Lord. He is Christ the Lord. Rise and praise, rise and go to Him. Thank you, God, for such a great
The second reading for today is taken from Micah chapter 5 verse 1 to 4. I repeat, Micah chapter 5 verse 1 to 4. Marshal your troops now, city of troops, for a siege is laid against us. They will strike Israel's ruler on the cheek with a rod. But you, Bethlehem Ephrath, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be the ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Therefore Israel will be abandoned until the time when she who is in labor bears a son, and the rest of his brothers return to join the Israelites. He will stand and shepherd his flock in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord his God. And they will live securely, for then his greatness will reach to the ends of the earth. This is the word of God. പ്രാർത്ഥനയുടെയും ആത്മീയതയുടെയും ഈ നിമിഷത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സംഗീതം നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറയട്ടെ. വിൻസി സക്രിയ രചന നിർവഹിച്ച് സ്റ്റെഫിൻ ജോർജ് സംവിധാനം നൽകിയ രാത്രി പാടുന്ന നേരത്ത്. Dewa Sangeetam
ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഏറ്റവും ആദരണീയരായ നമ്മുടെ സെക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ അനീഷ അബ്രഹാം മുക്കുങ്കൻ ആൻഡ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ആൻസി ജോസ്, ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനവും അതോടൊപ്പം എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ക്രിസ്മസ് ആശംസിക്കുകയും പുതുവർഷത്തിൻ്റെ നന്മകൾ നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന ബിജു പണിക്കരച്ചനെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണ്. ദൂതൻ അവരോട്. അവിടെ രാത്രിയിൽ കാവൽ കാത്തിരുന്ന ഈ ആടുകളെ കാവൽ ചെയ്യുന്നതായ കുറെ ആട്ടിടയന്മാർ വെളിപ്രദേശത്ത് പാർത്തപ്പോൾ അവർക്കൊരു ദൂത സന്ദേശവുമായി എത്തിയതായ ഒരു ദൂതൻ പറയുകയാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ട, സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കും. ഇന്ന് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് നിങ്ങൾക്കായി പിറന്നിരിക്കുന്നു, ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട, സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷമാണ് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ സ്വർഗീയ മാലാഖമാർ, സ്വർഗീയ സൈന്യം കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നു. എന്നിട്ട് പാടി, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുജനനത്തിന്റെ രാത്രിയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ അന്ന് വേറൊരു സംഭവം കൂടെ കിഴക്ക് നടക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ ഒരു താര നക്ഷത്രം ഉദിക്കപ്പെട്ടു. ആ നക്ഷത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നതായ വിദ്വാൻമാർ കിഴക്ക് നിന്ന് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് യെരുശലേമിൽ. അപ്പോൾ അവർക്ക് നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഒരു രാജാവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യെരുശലേമിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അവർ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്തതായ സ്റ്റാർ ഓഫ് ബേത്ലഹേമിനെ അവരുടെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അവർ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അവിടെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ പാർക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ ഒരു രാജാവാണ്, ഹെരോദേസ് രാജാവ്. ആ രാജാവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ? പക്ഷെ ആ വാർത്ത അദ്ദേഹത്തിന് പരിഭ്രമവും ഞടുക്കവുമാണ് ഉണ്ടായത്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു മഹാസന്തോഷം, സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം. എന്നാൽ ആ സന്തോഷ വാർത്ത ദൂതന്മാർ വന്ന്, വിദ്വാൻമാർ വന്ന് അന്നത്തെ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയം, സംഭ്രമം, ഭീതി. ഇന്ന് 2025 ക്രിസ്തുമസ് ഭാരതത്തിൽ പലർക്കും ഭീതിയും ഭയവുമാണ്. അതിൻ്റെത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. വഴിയോരങ്ങളിൽ വിൽക്കുന്നതായ സാന്റാക്രൂസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുമസിന്റെ സ്റ്റാറുകളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതായ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. അടുത്ത ദിനങ്ങളിൽ ചില നിയമസഭകൾ പാസ്സാക്കുകയാണ്, ഡിസംബർ 25 ക്രിസ്മസ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടാടണ്ട, അന്ന് അവധി ദിവസമല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാനുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇത് ചിലവർക്ക് ഇതൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ സുദിനമല്ല, പരിഭ്രമത്തിന്റെ സുദിനമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഭീതിജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ലോകം, ക്രിസ്തീയ സഭ പ്രത്യേകിച്ച് കടന്നു പോകുന്നതായ
ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാരുടെ സന്തോഷകരമായ വാർത്ത ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇത് സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വർത്തമാനം. കാരണം അവൻ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായി ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിക്കപ്പെട്ടവൻ. സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായി ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിക്കപ്പെട്ടതായ യേശുവിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അടുത്ത നാളുകളിൽ ഇങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആരാധിക്കാം, ക്രിസ്മസ് കൊണ്ടാടുക എന്നുള്ളതായ ഒരു ചിന്തയും വേണ്ട. കാരണം ലോകം വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞവരും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചവരും ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിച്ചവർക്കും മാത്രമേ ഈ വൈതരണികൾ ഭയം കൂടാതെ, ഭ്രമം കൂടാതെ, സംഭ്രമണം കൂടാതെ, ഏരാതാവിനെ പോലെ സംഭ്രമിക്കാതെ ഈ ലോകത്തെ നേരിടാനുള്ളതായ ദൈവകൃപ നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് നാളിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ നൽകട്ടെ. ദൈവവചനത്താൽ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. അപ്രകാരം 2026 ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്നൊന്നും നമുക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഇത്രയും നാളും നമുക്ക് മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഒരു സെക്യുലർ കൺട്രിയായി, നമുക്ക് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സിറ്റി പള്ളികളിലൊന്നും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു. എങ്കിലും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പണ്ട് ക്രിസ്മസ് പാടാൻ പോയതുപോലൊന്നുമല്ല ഇന്ന് പോകുന്നത്. ഞങ്ങളെ 2 പ്രാവശ്യം, ഒരു പ്രാവശ്യം പോലീസ് വന്ന് അന്വേഷിച്ചു. കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതായ അന്വേഷണം ഒക്കെ നടക്കുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇന്ന് ഗ്രാമീണ തലങ്ങളിലെ മിക്കവാറും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം, നമുക്ക് ഈ വർഷം തന്നെ 2025 നമ്മൾ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നമ്മുടെ 2 സിസ്റ്റേഴ്സിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചത് പോലീസ്, അവര് ജയിലിൽ അടച്ചത് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അനേക പാസ്റ്റർമാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ ലോകം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സത്യദൈവമാകുന്ന സമാധാന പ്രഭുവാകുന്ന യേശുവിനെ ഉയർത്തി എത്ര പേർ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിലനിൽക്കും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എന്നാൽ യേശു കർത്താവിനെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ദൈവകൃപ നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ പറയുന്നു, സ്തോത്രം, ഭയപ്പെടേണ്ട, സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു മഹത്തായ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. സദ്വർത്തമാനമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഈ സദ്വർത്തമാനം നമ്മൾ പങ്കിടാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരും. എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ദൈവകൃപ നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ആരാധനയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ അനീഷ മുക്കുങ്കൽ എബ്രഹാം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ പോയി സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂളിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഭർത്തമാർ പള്ളി ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട്, സിസ്റ്റർ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിനോട് ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലേക്ക് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ 2-3 കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവർ മിടുക്കരായിട്ട് വളരുന്നു. നിങ്ങൾ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മളോട് കൂടെ നമ്മുടെ മെത്തഡിസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ വികാരായിരിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ ബിജു പണിക്കൽ അച്ഛൻ അമ്മച്ചിയോട് ചേർന്ന്, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അച്ഛനെയും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇപ്രകാരം ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചവരെല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നു. ഡിസംബർ മാസം 1-ാം തീയതി മുതൽ നമ്മുടെ ഗായക സംഘം ഈ പരിശീലനം, നമ്മുടെ ക്രമമായിട്ടുള്ള ഗായക സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പലർക്കും പരീക്ഷകളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കുറെ പുതിയ ആൾക്കാർ അവർ താല്പര്യപൂർവ്വം അവരുടെ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ മനോഹരമായ രീതിയിൽ പരിശീലിച്ച് പാടുന്നു. അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് 87 വീടുകളിൽ ക്രിസ്മസ് കരോൾ റൗണ്ട്സിന് പോകാനായിട്ട് ഇടയായി. അതിനുശേഷം രാത്രിയും പകലും 3 ദിവസമായിട്ട് പള്ളിയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി, തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി, ഇത്രയും ഡെക്കറേഷൻ ക്രമീകരിച്ച എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ ശ്രേഷ്ഠമായി നിലനിർത്തി
2026 ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധ. आजचे तिसरे पवित्र वचन लूकच्या पुस्तकातील 2 अध्याय 1 ते 14 असे आहे. लूकच्या पुस्तकातील 2 अध्याय 1 ते 14. त्या दिवसात असे झाले की सर्व जगाची नावनिशी लिहिली जावी अशी कैसर औगुस्त याची आज्ञा झाली. क्विरिनिया हा सूर्याचा सुभेदार असताना ही पहिली नावनिशी झाली. तेव्हा सर्व लोक आपापल्या गावी नावनिशी लिहून द्याव्यास गेले. योसेफ हा दावीदच्या घराण्यातला व कुळाण्यातला असल्यामुळे तोही गालिलाच्या नाझरेत गावहून वर यहुदियातील दावीदच्या बेथलेहेम गावी गेला व नावनिशी लिहून देण्यासाठी त्याला वागदत झालेली मरिया गरोदर असताना तिलाही त्याने सोबत नेले. ते तिथे असताना असे झाले की तिचे दिवस पूर्ण भरले आणि तिला तिचा प्रथम पुत्र झाला. त्याला तिने बाळंत्याने गुंडाळून गव्हाणीत ठेवले, कारण त्यांना उतार शाळेत जागा नव्हती. त्याच परिसरात मेंढपाळ रानात राहून रात्रीच्या वेळी आपले कळप राखीत होते. तेव्हा प्रभूचे दूत त्यांच्याजवळ उभे राहिले. प्रभूचे तेज त्यांच्या भोवती प्रकाशले आणि त्यांना मोठी भीती वाटली. तेव्हा देवदूत त्यांना म्हणाला, भिवू नको, कारण पहा, जो मोठा आनंद सर्व लोकांस होणार आहे त्याची सुवार्ता मी तुम्हाला सांगतो. ही ती तुमच्यासाठी आज दावीदच्या गावात तारणारा जन्मला आहे. तो ख्रिस्त प्रभू आहे. आणि तुम्हास खून ही की बाळंत्याने गुंडाळलेले व गव्हाणीत ठेवलेले एक बाळक तुम्हास आढळले. इतक्यात स्वर्गातील सैन्याचे समुदाय त्या दूताजवळ आकस्मिक प्रकट झाला आणि देवदूत देवाची स्तुती करीत म्हणाला, उद्धरवलोकी देवाला गौरव आणि पृथ्वीवर त्यांचा प्रकाश झाला आहे त्या मनुष्यात शांती. आपले वचन देव आशीर्वादित करो. Fill our celebration with sweet harmonies and Christmas melodies. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹസ്വരം ദൂരെ ദൂരെ നിന്ന് പോലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തേടിയെത്തുന്നു. ആ ദൈവവിളി സംഗീതമായി മാറുമ്പോൾ അതൊരു ദേവരാഗമായി നമ്മെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഗാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ദൂരെ ദൂരെ ഒരു ഗാനം ദേവരാഗമായി. രചനയും സംഗീതവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ രജി സൈമൺ.
ബിജു പണിക്കരച്ചൻ, സിസ്റ്റർ ആൻസി, ഈശോയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വാത്സല്യമുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളെ, നക്ഷത്ര വിളക്കുകൾ തെളിച്ച് വളരെ വളരെ മനോഹരമായ പുൽക്കൂട് നിർമ്മിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച ഈ പള്ളിയിൽ, ഈ ചർച്ചിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷവേളയിൽ ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളെ ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് ക്ഷണിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാക്കോ അച്ഛനോടും ഈ ഇടവകയിലെ ഭാരവാഹികളോടും കൃത്യമായ നന്ദി പറയുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ക്രൈസ്തവരും ഒരേ മനസ്സോടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന പുണ്യവേളയിൽ നമ്മളും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ദൈവം മനുഷ്യനായി എന്നെ സ്നേഹിച്ച വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടുള്ള അപ്രാപ്യമായ അകലം കുറയ്ക്കാൻ, മനുഷ്യനോട് ഒപ്പം ആയിരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന സുന്ദര സുദിനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ. 2000 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ബേത്ലഹേമിലെ കരത്തൊഴുത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ശിശുവായി നമ്മുടെ ദൈവം അവതരിച്ച് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു എന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ആഹ്വാനമാണ് ഓരോ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷവും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ചിന്തിക്കാം. ഇവിടെ പള്ളിയുടെ മുൻവശത്ത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പുൽക്കൂട് ഉണ്ട്. പുൽക്കൂട്ടിലെ ദിവ്യ യേശുവിൻ്റെ തിരുജനനം അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുടെ നടുവിലായിരുന്നു. ജനിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായ കെട്ടിടമോ സാഹചര്യമോ ഈശോയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല. കാലിത്തൊഴുത്തിൻ്റെ നിസ്സാരതയിൽ, ഘോരമായ കൊടും തണുപ്പിൽ ദിവ്യ ശിശു പൂജാതനായി. തൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ ഓരോ ജനന സമയമൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ അനുഭവമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഹെറോദേസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ശിശുവിനെ കൊല്ലുവാനുള്ള ആലോചനയും അവിടെ നിന്ന് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് തത്രപ്പെടുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ വേവനാദികളുമൊക്കെ തിരുജനനത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം. അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ നടുവിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം പിറന്നു? നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്തയിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടയവനായ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ജനിക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു? ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, വേദനകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യവും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു? ജീവിതത്തിൻ്റെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സഹനങ്ങളും വേദനാദികളുമൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു? അതെ, ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ഇവയൊക്കെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തിരിച്ചറിവ് നൽകുകയാണ് ഈ തിരുജനനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്മസ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ശാന്തതയോടെ നേരിടുവാനാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളാകെ ടെൻഷനിലാണ്. സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി എങ്ങനെയാണ്, ജോലി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളുടെ ജീവിത മേഖലകൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളൊക്കെ ആകുലചിത്തരാണ് പലപ്പോഴും. ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശം ശാന്തതയുടെ സന്ദേശമാണ്. ജീവിതത്തെ ശാന്തതയോടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കാണുകയാണെങ്കിൽ തിരുജനനത്തിൽ ദിവ്യ ഈശോയുടെ തിരുമുഖത്ത് നിറഞ്ഞ ആ ശാന്തത നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലും നിറയുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. തൻ്റെ ശിഷ്യനെ ഒരു പുഴയുടെ തീരത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിൽ തെളിഞ്ഞ ജലം ശേഖരിക്കുവാനായിട്ട് ബുദ്ധൻ തൻ്റെ ശിഷ്യനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശിഷ്യൻ പുഴയോരത്ത് ചെന്നപ്പോൾ പുഴ കലങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നിരാശനായിട്ട് മടങ്ങിയെത്തിയ ശിഷ്യൻ തൻ്റെ ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു, പുഴയിലെ വെള്ളം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ തൻ്റെ ശിഷ്യനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നീ വീണ്ടും പുഴയുടെ സമീപത്തേക്ക് പോവുക, അല്പസമയം കാത്തിരിക്കുക.
കലങ്ങിയാൽ തെളിയാത്ത പുഴയില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറം സമാധാനമുണ്ടെന്നും സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ആശ്വാസത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അംശമുണ്ടെന്നും തിരുപ്പിറവി നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. പൗലോസ്ലീഹ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ വിശ്വാസം വഴി ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വസിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരുപാകി അടിയുറയ്ക്കണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന്. നമ്മുടെ ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും നമ്മെ വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടുത്തുകയാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ദൈവമാണ് എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓരോ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഉത്തരം നൽകുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ഈശോ തിരുപ്പിറവിൽ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈശോയുടെ തിരുചിന്തനം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുകയാണ്. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നാം അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ആ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ക്ഷണം കൂടി നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റും വൃദ്ധരും രോഗികളും വികലാംഗരും മന്ദബുദ്ധികളും സമൂഹത്തിൻ്റെ പുറംപോക്കിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയും ശാശ്വത സ്വഭാവവും ഒക്കെ വിഷലിപ്തമാകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ജീവന്റെ മൂല്യം നൽകേണ്ട കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ജീവനെതിരെ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്ന, ജീവനെ നശിപ്പിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഗർഭഛിദ്രം, കൊലപാതകം, അങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ കടമ എന്താണ്? ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ ജീവന്റെ മൂല്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാനായിട്ട്, സഹോദരന് നന്മ ചെയ്യുവാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ അല്പമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുവാനായിട്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നുമില്ലാത്തവനായിട്ട് ഈശോ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നു. നമുക്കൊക്കെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഉള്ളവയൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കുമായി പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവന് വില കൽപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ ആഘോഷവും നമ്മെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൈവത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നത് ആകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ജെറുസലേം മാർത്തോമാ ചർച്ചിലെ അംഗങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ, ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ, ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ആരംഭം തൊട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വലിയ ഒരു ദൈവാനുഭവം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രാർത്ഥനകൾ, കൊയർ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗാനാലാപനങ്ങൾ, കാറ്റക്കിസം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു ദിനമാക്കി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ചാക്കോ അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വവും ഈ ഇടവകയുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടായ്മയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവസ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ തിരുപ്പിറവിയുടെ ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സുന്ദര ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ താലോലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളിൽ യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടി ചിന്തകളെ മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം. ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ ശാന്തതയോടെ ദൈവസ്നേഹത്തോടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും സമീപിക്കുവാൻ കൃപ തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു ശിഷ്യൻ തൻ്റെ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ ദൈവം കേൾക്കുമോ? ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യം എന്താണുള്ളത്? ശിഷ്യൻ തൻ്റെ ഗുരു തൻ്റെ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമോ? അപ്പോൾ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും സൂര്യൻ ഉദിക്കും. അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവം നിന്റെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ശിഷ്യൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവം എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഗുരു വീണ്ടും പറഞ്ഞു, അതിരാവിലെ നീ ഉണരുന്നില്ലെങ്കിൽ സൂര്യോദയം നിനക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൈവദർശനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ തിരുപ്പിറവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുവാൻ
Jesus Christ. My responsibility today is to deliver the vote of thanks. First and foremost, praise and glory to the Lord God Almighty for helping us organize the Carol Evenings program today. And I truly believe that it is just because of His grace that it has been, things have went as per plan and we were able to execute the way we wanted. I would want to start thanking by starting with our President, Reverend K.C. Chakwachan. We are really grateful for the support that he provides for all the initiatives that we have taken. And may God bless Sachin and his family in a very special manner. It takes a lot of dedication to be able to do the things that he does at the age he does it. Thank you, Achin, for that. Next, our chief guests, Sister Anisha Abraham and Sister Nancy Jose. They are the principal and the vice principal for the Sacred Heart Convent School, and also Reverend Biju Panikarachan from President of Methodist Malayalam Church. I will also, during this period, I will also want somebody to please present a memento from our church to Anisha Abraham. Thank you for accepting our invitation at a short notice, and we all know that how busy each one of us is, and especially during this Christmas period, it takes, again, dedication from all of you to make time for this program. Thank you for coming. And then moving on to the messages, Achin and Sister Anisha again spoke about the challenging times ahead of us. And we also saw a lot of things that showed that during these challenging times, it is these small places where you least expect the miracles come from. So again, we should be that shining light, taking this message forward that we should all be the shining light to that will guide people during these challenging times. Next, I would want to thank the office bearers and the members of the church for mainly for the help and their presence today. Starting with senior citizens who have been the strong structure of this 60-year-old spiritual building. So and they are still setting high benchmarks even today. You could see the senior citizens singing and composing songs for us. So, kudos to all of you. Moving on to Sunday school kids and the youth. Again, these are, the generations to follow. They are also setting up, they are surpassing their benchmarks from the previous year with the coming year. Sevika Sangam for the fabulous kit, the way they depicted the change in times with change in technology, the background that they could create was wonderful. Thank you for the skit. Choir, special thanks to choir this year. We were having a lot of challenges with the exams ongoing. Many of them are doing it for the very, very first time. Bathroom singers to coming on stage and singing is a big journey. So thank you to all of you. Then a great heartful thanks to all the decoration team. You can see, despite the limited numbers of our youths, people, they did an amazing job, considering that, you can see the artwork on the ceiling. They are all, purely the art that the kids could draw and the senior youths could, cut them out and stick it. They really look, there's a lot of detailing onto it. You can have a look at it when you'll move. Thank you. The church looks wonderful. Thank you for the help. And for everyone for the carol rounds. Again, we were short in numbers, but we were high on spirits. So thank you everyone, and all the members who have opened the doors for us, helped us during this period. There were a lot of challenges with permissions and so, but we were able to complete 87 houses in the last 5 days.
So again, kudos to all of them. And thank you, last but not the least, to the entire church. Thank you for gathering here, making this occasion a memorable one. May God continue to bless us in all walks of life, and wishing you all in advance a joyful festive season ahead. Thank you. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് കാല സമ്പൂർണതയിൽ തൻ്റെ പ്രിയപുത്രനെ നൽകി ഈ ലോകത്തെയും ഞങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ച ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമേ, കർത്താവേ, ജെറുസലേം മാർത്തോമ ചർച്ചായി ക്രമീകരിച്ച ഈ ഗാനസന്ധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിലായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കേട്ടതായ ഗാനങ്ങളിലൂടെയും ദൈവവചന വായനയിലൂടെയും ദൈവവചന ധ്യാനത്തിലൂടെയും അവിടുത്തെ തിരുപ്പിറവി വീണ്ടും ഓർക്കുവാനും കർത്താവെ ആഘോഷിപ്പാനും നീ നൽകിയ നല്ല അവസരത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു.
കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ നിന്നെ അറിയുന്നവരും വിശ്വസിക്കുന്നവരും ആരാധിക്കുന്നവർക്കും വളരെ പ്രതികൂലതകളും പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞതായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവെ, നിന്നെ സ്വീകരിച്ച് നിന്നിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്നതായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷവും ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിപ്പാൻ നീ കൃപ ചൊരിഞ്ഞതോർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്കായി തിരുവചനം ഘോഷിച്ചതായ പ്രിയ അനിഷ എബ്രഹാം സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ മകളെ കർത്താവെ അതിനായി നീ ഒരുക്കുകയും നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ എന്നും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവെ, നിന്നോട് അടുത്തു വന്ന് നിന്നോട് ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളേവരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവെ വളരെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളാണ്. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ, ക്രിസ്തുമസായി ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർത്ത ഇപ്പോഴും തിരുസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ, നിന്നിൽ ബലപ്പെട്ട് നിന്നിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ നാളുകളിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ KC ചാക്കോ അച്ഛനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ തരുന്നു. ഇടവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആത്മീക നേതൃത്വം നൽകുവാൻ നീ അവിടുന്ന് ഒരുക്കുന്നുവല്ലോ. ഈ ഗാനസന്ധ്യയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ നിന്റെ മകനെ നീ ഒരുക്കിയതോർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കൊയറിനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, വളരെ കർത്താവെ തിരക്കേറിയ നാടുകളിലും ഈ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ചിട്ടയായി പരിശീലിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുവാൻ നിന്റെ മക്കളെ നീ ഒരുക്കിയതോർത്ത് ശക്തീകരിച്ചതോർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന കർത്താവെ സിസ്റ്ററിനെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ തരുന്നു. നിന്റെ മക്കളുടെ ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ വ്യാപരിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കർത്താവെ കേട്ടതും വായിച്ചറിഞ്ഞതും ഗാനങ്ങളിലൂടെ കേട്ടതുമായ ആ ക്രിസ്തുമസിന്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കർത്താവെ, ക്രിസ്തുമസിന്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആ സ്നേഹവും സന്തോഷവും കർത്താവെ പകർന്നുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ വെച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ആത്മീയമായി ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മോടുകൂടി ഇറങ്ങി വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ത്രിയേക ദൈവം ബലഹീനതയും കുറവുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉന്നതമായ തന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ കേൾക്കുകയും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.